ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सुधानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पादाय निताय गौरवपदामुदाय नगरग्रामाचार्य नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। మూడవ స్కందం 9వ అధ్యాయం 4వ శ్లోకం. తద్వాం ఇదం భువన మంగళ మంగళాయ జానే స్మనోదర్శితం ఉపాసకాంతాం తస్మై నమో భగవతే అనువేదమే దేమతుభ్యం యోనాధృతో నరక భాగభిర్ అసత్ ప్రసంగైః. ఇది ఈ శ్లోకం ట్రాన్స్లేషన్ అయిందా ప్రభుజీ? అయిపోయింది ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ శ్లోకం కూడా అయిపోయింది. This present form or any transcendental form expanded by the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna is equally auspicious for all the universes. Since you have manifested this eternal personal form upon whom your devotee meditate, I therefore offer you respectful obeisances unto you. Those who are destined to be dispatched to the path of hell neglect your personal form because of speculating on material topics. This present form or any transcendental form expanded by the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna, Sri Krishna ani chepparu. So expanded by the Personality of Godhead Sri Krishna is equally auspicious for all the universes. Since you have manifested this eternal personal form upon whom your devotees meditate, I therefore offer my respectful obeisances unto you. Those who are destined to be dispatched to the path of hell neglect your personal form because of speculating on material topics. Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Regarding the personal and impersonal features of the Supreme Absolute Truth, the personal form exhibited by the Lord in its different plenary expansions are all for the benediction of all the universes. So జగదాండాలు ఇక్కడ ఒకటి కాదు అనేకమైనవి ఉన్నాయి అని అంటున్నారు. సో అన్నిటికీ కూడా ఉత్తమమైనది భగవంతుని యొక్క అన్ని అవతారాలు కూడా చాలా మంచిది అని అంటున్నారు. ఒక యూనివర్స్కే కాదు, మన ప్రపంచం మాత్రమే కాదు, మన జగదాండానికి మాత్రమే కాదు, ఇంకా అన్ని సమస్త జగదాండాలకి ఉత్తమమైనది. The personal form of the Lord is also worshipped in meditation as super soul and Paramatma. So personal form భగవంతుని ఆ ద్విభుజాకారమైన రూపాన్ని కొంతమంది మెడిటేషన్ ధ్యాన యోగంలోని పరమాత్మ స్వరూపంలోని వారు మెడిటేట్ చేస్తారు. సో బట్ ది ఇంపర్సనల్ బ్రహ్మజ్యోతి ఈజ్ నాట్ వర్షిప్డ్. అక్కడ కూడా బ్రహ్మజ్యోతిని వారు తలుచుకుంటూ ధ్యాన యోగం చేయరు. సో అందుకోసమనే ధ్యాన యోగానికి కొద్దిగా బెటర్ ఇది ఇచ్చారు భగవంతుడు.
12వ అధ్యాయంలోని. 12వ అధ్యాయంలోని అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది ఏదన్నారంటే భగవంతుని యొక్క ఇది అనన్యమైన భక్తి, నెక్స్ట్ సాధన భక్తి, నెక్స్ట్ నిష్కామ కర్మయోగం, దాని తర్వాత సకామ కర్మము, దాని తర్వాత ధ్యాన యోగము, దాని తర్వాతే జ్ఞానయోగము. జ్ఞానయోగము అని అంటే వారు ఇది స్పెక్యులేషన్, భగవంతుడు ఇలా ఉంటారు అలా ఉంటారు, బ్రహ్మజ్యోతిని కొలుస్తారు వారంతే. Persons who are addicted to the impersonal feature of the Lord, whether in meditation or otherwise, are all pilgrims to hell. ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క, అది మీరు భగవద్గీతలోని కూడా మనకి ఇది ఇస్తున్నారు, ఏది అవ్యక్తాహి గతిర్ దుఃఖం. దాని శ్లోకం బిగినింగ్ ఏంటి? క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్త సక్తచేతసాం అవ్యక్తాహి గతిర్ దుఃఖం దేహవాద్భిర్ అవాప్యతే. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్త సక్తచేతసాం, సో అక్కడ కూడా భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నారు, వారు కూడా నా దగ్గరికే చేరుకుంటారు, కానీ అంతతః నా దగ్గర చేరుకుంటారు. అవ్యక్తాహి గతిర్ దుఃఖం, అవ్యక్త రూపం అనేది చాలా దుఃఖచేటు. దేహవాద్భిర్వాప్యతే, దేహదారులకు అందరికీ కూడా చాలా కష్టసాధ్యమైనది అని చెప్పారు. ది పర్సనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఈజ్ ఆల్సో వర్షిప్డ్ ఇన్ మెడిటేషన్ as super soul and Paramatma. Brahmajyoti is not worshipped. Persons who are addicted to the impersonal feature of the Lord, whether in meditation or otherwise, are all pilgrims to hell, because as stated in Bhagavad Gita 12.5 ante 12.5 శ్లోక ఏది? అదే ప్రభుజీ, క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్త సక్త. అదేనా? ఓకే, క్లేశోధిక, ఓకే, అదే. Impersonalists simply waste their time in mundane mental speculation because they are addicted more to false arguments than to reality. సో అక్కడ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే భగవంతుని గురించి వారు కేవలం కల్పన చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకి 2 రకాలుగా ఏదైనా సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోవచ్చు. ఒకటి ఎంపెరికల్ మీన్స్ త్రూ దాన్ని కనుక్కోవడం. సైన్స్ లో మనకు చెప్పబడింది అదే, కనుక్కోవాలి, మనం ఓన్ గా చూడాలి, అప్పటిదాకా దేన్ని నమ్మద్దు. సోడియం ప్లస్ క్లోరిన్ కలిస్తే సోడియం క్లోరైడ్ అవుతుంది, అనగా ఉప్పు. అది ఎలా అవుతుంది? ఎవరో చెప్పింది మీరు నమ్మద్దు, మీరు చేయండి, అక్కడ టెస్ట్ చేయండి. సో ఈ రకంగా కొన్ని కెమికల్స్ అన్నిటినీ కూడా కలిపినప్పుడు ఏదైతే ఇది కాంపౌండ్ తయారవుతుందో అది ఓన్ గా చేయాలి అని అంటారు. దాన్నే ప్రాక్టికల్స్ అంటారు. సో అది సైంటిఫిక్ దీని ప్రకారంగా కొత్త మోడర్న్ దీంట్లో ఎడ్యుకేషన్ లో ఏంటంటే ప్రతిదాన్ని ప్రూవ్ చేయాలి మనం. సో కోర్టులోని కూడా ప్రూవ్ చేయాలి ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఈ రకంగా ప్రతిదానికి ప్రూఫ్ ఖచ్చితంగా మనం అక్కడ ఓన్ గా ఏదైనా శాస్త్రాలను మనం దీనిగా పెట్టుకుంటే కాదు, దానికి ప్రూవ్ చేయాలి. అది కొత్త సైన్స్ మనకి నేర్పించేది. కానీ ఒరిజినల్ సైన్స్ ఏంటి అని అంటే, అసలు ఒరిజినల్ గా సైన్స్ అంటే ఏంటి, విజ్ఞానం అంటే ఏంటి అని అంటే విశేషమైన జ్ఞానం తెలుసుకోవడం. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు, మనం అతనికి దాసులం అని. సో ఇది విశేషమైన జ్ఞానం, ఒరిజినల్ విశేషమైన జ్ఞానం అదే. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో వారు ఉత్తములు, వారు పండితులు. కానీ మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి, మనకి ఆ రకంగా ఎవరైతే తెలుసుకునే దానికి ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళు సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నట్టుగా. ఎందుకు అని అంటే బ్రహ్మకే ఒక జీవిత కాలం పట్టింది భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అని అంటే. ఈ దీంట్లోని ఇప్పుడు ఉండే కలియుగంలోని ఎవరు వారి జీవిత కాలాన్నంతా భగవంతుని కోసం ఎవరు సమర్పించుకోలేరు. కాబట్టి సింపుల్ ఏంటి అని అంటే మనం వేదాలను నమ్మాలి, గురువుల్ని నమ్మాలి, శాస్త్రాలను నమ్మాలి. సో వాటి ప్రకారం ఏంటి, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేది తెలుసుకోవడం. అది కూడా అతని ద్విభుజాకారం. అతన్ని తెలుసుకునే దానికి మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆ రకంగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ అనేది వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. అటువంటి వారు మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ వారు నరకానికి వెళ్తారు అని కాదు. ఇక్కడ మెంటల్ స్పెక్యులేషన్ చేసేవారు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేరు. కాబట్టి భక్తియుక్త సేవ అనేది వారికి రాదు. వారు ప్రతి దగ్గర కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళాలా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలా. మనం కూడా ఒకవేళ ఎక్కడికైనా ఏదైనా ఊరికి వెళ్ళాలి అని అంటే మన దగ్గర 2 దారులు ఉన్నాయి. ఒకటి GPS ని ఫాలో అయిపోయి అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం. ఎందుకు? GPS మనకి ఆల్రెడీ ఎవరో ఒకరు చూశారు, ఆ దారులంతా మెజర్ చేశారు, మనకి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళేదానికి వారు సరైన మార్గాన్ని చూపిస్తున్నారు.
మనం ఆ GPS ని ఫాలో అయితే మనం అక్కడ చేరుకోగలం. కానీ ఒకటి మేల్ ఈగో అనేసి ఒకటి ఉంటుంది. మగవాళ్ళకి సర్వసాధారణంగా ఇదేంటి అని అంటే, మనం ఒకళ్ళని అడగరు, మనం GPS ని సర్వసాధారణంగా ఫాలో అవుతాం. అంటే మనం అంటే ఇన్ ది సెన్స్ నేను నా గురించి చెప్తున్నాను, ఈగో ఉండే వాళ్ళ గురించి. సో వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా ఫాలో అవుతారు. ఏముంది తెలుసుకుందాం, ఇది అయి ఉండొచ్చు. లెఫ్ట్ సైడ్ 2 దారులు వచ్చాయి ఇప్పుడు, ఒకటి లెఫ్ట్ కి ఒకటి రైట్ కి. లెఫ్ట్ ది అయి ఉండకపోవచ్చు. ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి అని అంటే ఇంత చిన్నటి రోడ్డు ఢిల్లీకి వెళ్ళకపోవచ్చు, కాబట్టి కుడి పక్క రోడ్డే అయి ఉండొచ్చు, కుడి పక్క రోడ్డు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎడం పక్క కోటి, కుడి పక్క కోటి. మళ్ళీ ఎడం పక్కది నాకు సరిగ్గా అనిపించట్లేదు, ఎందుకో నా మనసు ఈసారి చెప్తోంది ఎడం పక్కది కాదని, కుడి పక్కదే ఉంటుంది. మళ్ళీ కుడి పక్క రోడ్డు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్ట్రైట్ గా మళ్ళీ ఎడం పక్కన కుడి పక్కన, ఇక్కడది కూడా ఎడం పక్కది ఎందుకో నాకు సరిగ్గా అనిపించట్లేదు, కాబట్టి కుడి పక్కన. తీరా ఎక్కడికి మొదలు పెట్టామో అక్కడికే చేరుకుంటాను నేను. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే అంటే జ్ఞానం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు, నైతి నైతి అన్నట్టుగా, అటువంటి వారు ఎప్పటికీ భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోలేరు. చేరుకోలేనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, భక్తియుక్త సేవ అనేది కూడా చేయలేరు. భక్తియుక్త సేవ అనేది చేయలేనప్పుడు వాళ్ళు చేసేదంతా కూడా భౌతికమైన కార్యములే. భౌతికమైన కార్యములు చేసినప్పుడు వారు భగవంతుడిని ఎలా చేరుకోగలరు? వారి కర్మను చేస్తున్నట్టుగా కర్మ ఫలితం చుట్టుకుంటుంది దానికి. కాబట్టి కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది, కాబట్టి వారు నరకానికి వెళ్ళే అవకాశం కూడా ఉన్నది. ఈ రకంగా ఎవరైతే భౌతికమైన భౌతికవాదంలో ఉంటారో వారు దీంట్లోనే మిగిలిపోయి ఉంటారు. కానీ అదే భక్తులు, వారికి పరమ జ్ఞానం తెలుసు, వారికి పరమ సత్యం తెలుసు, దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అనే విషయం తెలుసు, వారికి డెస్టినేషన్ తెలుసు, ఎక్కడ చేరుకోవాలని, వారికి పొజిషన్ తెలుసు, ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్, దాని యొక్క కోఆర్డినేట్స్ తెలుసు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని. కానీ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేదానికి వారికి కొద్దిగా సమయం పట్టచ్చు. తొందరగా చేరుకునేవారు ఉత్తములు, పండితులు. కానీ అలా అని స్లోగా చేరుకునేవారు తెలివి తక్కువ వారు కాదు. భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, అపి చేస్తు దురాచారో భజతామామనన్య భక్తాదురేవహి మంతవ్య సమ్యక్ వ్యవస్థితో సహా. వారికి డెస్టినేషన్ కోఆర్డినేట్స్ తెలుసు, వారి దగ్గర GPS కూడా ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళాలని తెలుసు, ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసు. కానీ వారు కొద్దిగా స్లోగా వెళ్తున్నారు, కానీ గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటారు వారు. కానీ ఎవరికైతే డెస్టినేషన్ తెలియదో, కానీ వారు వాయువేగంతో తీసుకొని వెళ్తున్నారో ఉపయోగం ఏమున్నది? వారికి లొకేషన్, వారికి డైరెక్షన్ తెలియదు వారికి, కానీ మ్యాగ్నెట్యూడ్ ఉన్నది వారికి, స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నారు, ఉపయోగం లేదు. వారికి డైరెక్షన్ తెలుసు ఎటుపక్క వెళ్ళాలని, కానీ మ్యాగ్నెట్యూడ్ స్లోగా వెళ్తున్నా సరే కూడా ఇబ్బంది లేదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి భక్తి యోగం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన యోగము. కానీ ఈ రకంగా భక్తి యోగము కాకుండా ఇతర యోగములు పట్టుకున్నారు అని అంటే వారు సరైన మార్గంలోని వెళ్ళటం లేదు అని. సో మనకి భక్తి యోగం అనేది ఉత్తమమైనదని తెలుసుకున్నాం. భక్తి యోగం కూడా ఎలా తెలుసుకోవాలి? GPS ద్వారా, గురు పరంపరా సిస్టమ్. సో గురు పరంపరా సిస్టమ్ని మనం పట్టుకున్నాము అని అంటే ఖచ్చితంగా చేరిపోతాం మనం గమ్యస్థానానికి. ఆ వేగాన్ని కూడా వాళ్ళే అందిస్తారు. Impersonal simply waste their time in mundane speculation because they are addicted more to false arguments than to reality. Therefore, the association of the impersonalists is condemned herewith by Brahma. బ్రహ్మ అందుకోసం దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. వారు వాదించేది సరైనది కాదు, వారికి తెలియదు. ఇప్పుడు అందుకోసం చూడండి, కొంతమంది మీరు ఇతర దేవీ దేవతలను కొలిసే వాళ్ళని, ఆర్ ఇవాళ కాలంలో ఇతర దేవీ దేవతలు కొలిసే వాళ్ళకంటే భౌతికమైన వారిని కొలిసే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. షిరిడి బాబా అని, పుట్టపర్తి బాబా అని, ఇంకేదో బాబా అని, ఇంకేదో బాబా అని వాళ్ళనే కొలుస్తున్నారు. మీరు వాళ్ళకెళ్ళి చెప్పినా సరే కూడా భగవద్గీత వినండి అంటే లేదు, మాకు అంతా అతనే, కాబట్టి మేము అతన్నే కొలుస్తామంటారు. అటువంటి వారి గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నారు బ్రహ్మ. దర్ ఆల్ డెస్టిన్డ్ టు హెల్. నరకానికి వెళ్ళేదానికే వారందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎందుకనంటే వారు దేవాది దేవుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి లేదు వారికి. వారు చేస్తున్నదే ఉత్తమమైనది అనుకుంటారు. సో అందుకోసమనే మనకి దైవాసుర సంపద విభాగంలో కూడా చెప్పేశారు, ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనానాం విదురాసుర. సో వారికి ఏది చేయాలో తెలియదు, ఏది చేయకూడదో తెలియదు, వారు చేసిందే కరెక్ట్ అని అనుకుంటారు. All the plenary expansions of the personality of Godhead are equally potent as confirmed in Brahma Samhita. శ్రీ రామచంద్ర ప్రభు కావచ్చు, నరసింహస్వామి కావచ్చు,
ఎవరైనా కావచ్చు అవతారం, అందరూ కూడా సమర్థులే, అందరూ కూడా దేవాది దేవుళ్ళే. కానీ అందరికంటే కూడా అందరూ పురుష అవతారాలే, కానీ అందరికంటే కూడా ఉత్తమమైన వారు కృష్ణుడు, అందుకోసం పురుషోత్తముడు. సో యాజ్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్ బ్రహ్మ సంహిత 5.46, దీపార్చిరేవ హి దశాంతరమభ్యుపేత్య దీపాయతే వివర్ధేతు సమాన ధర్మ యస్తాదృగేవ హి విభాతి గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. The Lord expands himself as the flames of the fire expand one after the other. Although the original flame, Sri Krishna, is accepted as Govinda, the supreme person, all other expansions such as Rama, Narasimha, Varaha are as potent as the original Lord. All such expanded forms are transcendental. So, అన్ని అవతారాలు గొప్ప గొప్ప అవతారాలే, కానీ దేవాది దేవుణ్ణి కృష్ణుడు ఆర్ గోవింద అని పిలుస్తారు. అందుకోసం కొండ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి, వెంకటేశ, నారాయణ, శ్రీనివాస అవన్నీ పేర్లు ఉన్నా సరే కూడా ఫైనల్ గా భగవంతుణ్ణి ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ఆపద మొక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద అంటారు. సో గోవింద అనే పేరు భగవంతుడికి చాలా ప్రియమైనది. ఎందుకు అనంటే ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారు, గోవులకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవారు. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is made clear that the supreme truth is eternally uncontaminated by material touch. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా భౌతికమైన వాటి నుంచి అసలు ఏమాత్రం కూడా భౌతికమైన టచ్ అనేదే లేదు. ఈవెన్ మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు, ఏ రకంగా అయితే సూర్యుడు తాపం నుంచి, నీరు అన్ని జగాల నుంచి, ఒక మంచి సరస్సు నుంచి, తీయటి నీళ్లు ఉండే సరస్సు నుంచి ఎండిపోతుంది, అదే ఒక మురికి కాలువలోని పారుతున్న నీళ్లు కూడా ఎండుతుంది. అన్ని ఎండుతాయి, అన్ని మేఘాల్లాగా ఫామ్ అవుతాయి, కానీ అది సూర్యుడికి అంటవు. అవంతా కూడా ఆకాశంలోనే ఉంటాయి. అదే రకంగా భగవంతుని ద్వారా అందరూ కూడా పరిపాలించబడతారు, కానీ భౌతికంగా కూడా ఏది కూడా భగవంతుని అయితే అంటలేదు. సో అది భగవంతుని యొక్క శక్తి. There is no jugglery of words and activities in the transcendental kingdom of the Lord. All the Lord's forms are transcendental and such manifestations are ever identical. కాబట్టి ఇక్కడ కొంతమంది అంటారు, వారు ఒక ఏదో బాబాజీని నమ్ముకున్నారు, ఆ బాబాజీయే సర్వము, రాముడు అతనే, కృష్ణుడు అతనే, శివుడు అతనే, అల్లా కూడా అతనే, యేసు ప్రభు కూడా అతనే అని అంటారు. ఇక్కడ ఆ రకంగా చెప్పలేదు. భగవంతుని అవతారాలు మాత్రమే భగవంతుడిది. శివుడు, బ్రహ్మ వారందరూ కూడా వేరే. వారిని కృష్ణుడితో పాటు లేక ఇతర విష్ణు అవతారాలతో పాటు కంపేర్ చేసేదానికి లేదు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం కృష్ణుని యొక్క మిగతా అవతారాలన్నీ కూడా సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండే అవతారాలు అవన్నీ కూడా. కాబట్టి అందరూ కూడా ఐడెంటికల్. ది పర్టికులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ ఎగ్జిబిటెడ్ టు ఎ డివోటీ ఈజ్ నాట్ మండేన్. సో ఏ రూపమైతే భగవంతుడు తన భక్తుని సంతృప్తి కొరకు అతను ఎత్తారో, ముఖ్యమైన ఉద్దేశం భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన ఉద్దేశం చెప్పారు. సో దేనికోసం వస్తున్నారు? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఫస్ట్ చెప్పింది శత్రువుల నాశనం అని చెప్పలేదు. సో పరిత్రాణాయ సాధూనాం, సాధువులు అంటే భక్తులు. హలో, సార్ రండి సార్. రండి. థ్యాంక్ యూ. లేదు, సర్వీసే. యాక్చువల్గా పైప్ ఒకటి, వాటర్ ఒకటి లీక్ అవుతుందని జస్ట్ ఆ పైప్ సెట్ చేయాలంటే.
సో భగవంతుడి రూపాలన్నీ కూడా దివ్యమైన రూపాలు. భగవంతుడు ఆల్రెడీ చెప్పారు, జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వేసి తత్వత తత్వాదేహం పునర్జైవ నైతమాం ఏతి సోర్జున. సో భగవంతుని రూపం అనే దివ్యము. భగవంతుడు ఒక్కడే కాదు, భగవంతుని యొక్క సమానమైన ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా, అవి కూడా అంటే భగవంతుని యొక్క అవతారాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా దివ్యమైనటివి. సో భగవంతుడు ఎత్తేది రూపము. సో ఆ అవతారం ఎందుకు ఎత్తుతున్నారంటే భక్తుని సంతృప్తి కొరకే ఎత్తుతున్నారు. ఈవెన్ దో ది డివోటీ మే రిటైన్ మెటీరియల్ డిజైర్. So not this particular form of the Lord exhibited to a devotee is not mundane. Even though the devotee may retain material desire, nor is it manifest under the influence of material energy, as is foolishly considered by the impersonalists. Impersonalists who consider the transcendental forms of the Lord to be the product of the material world are surely destined for hell. So భగవంతుడు ఈ లోకంలోని తీసుకున్నారు కాబట్టి భగవంతుడు కూడా, ఇప్పుడు కృష్ణుడు కూడా జీవుడు లాగా ఇక్కడ శరీరంతో జన్మ తీసుకున్నారు కాబట్టే అతను కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి వాటిలోని వారు కూడా ఉన్నారు. అందుకోసమనే ఆ బోయవాడు బాణాలు వేశాడు కాబట్టి కృష్ణుడికి ఇలా అయింది అలా అయింది అని మూర్ఖులు వాదిస్తారు. అటువంటి వారికి ఇక్కడ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ష్యూర్లీ డెస్టిన్డ్ టు హెల్, డెస్టిన్డ్ ఫర్ హెల్. అటువంటి వారు ఖచ్చితంగా నరకానికి వెళ్ళే ఇది ఉన్నది, అవకాశం కూడా కాదు, ఖచ్చితంగా వారు వెళ్తారు అని అంటున్నారు. ఎవరైతే భగవంతుని గురించి వారు అంటే వారి జన్మ దివ్యమైనది, కర్మ దివ్యమైనది అన్నట్టుగా కాకుండా వారు కేవలం అంటే వారు భౌతికంగా జన్మ తీసుకున్నారు, మానవుడిలాగా జన్మ తీసుకున్నారు, ఆ రకంగా అని అనుకునేవారు వారు భగవంతుడి గురించి చెప్పబడినా సరే కూడా, సంస్కృతం అనేది అద్భుతమైన లాంగ్వేజ్. 3 పదాలు ఉన్నాయి, జానాతి, అజానాతి, అవజానాతి. సో జానంతి అని అంటే నా గురించి తెలుసుకున్నవారు, చెప్తే తెలుసుకున్నారు. అజానంతి అని అంటే వారికి చెప్పలేరు ఎవరు, కాబట్టి వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయారు. అవజానంతి అని అంటే వారికి చెప్పిన తర్వాత అర్థం చేసుకున్నారు కానీ నమ్మటం లేదు. అందుకోసమే భగవంతుడు చెప్పేశారు భగవద్గీతలో, అవజానంతి మామూడా మానుషీం తనుమాశ్రిత. సో ఎవరైతే ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి తన శరీరంతో పాటు వచ్చారు కాబట్టి వారు కూడా నాలాంటి వారే అని అనుకున్నారో, సో వారు ఖచ్చితంగా నరకానికి వెళ్ళవలసినదే. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కాదు, గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు అందరూ కూడా అదే అంటున్నారు. సో అర్జునుడు కూడా ఆఖరికి చెప్పాడు, కృష్ణ మీ గురించి గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు అందరు చెప్పారు, ఈ రోజు మీరు కూడా చెప్పారు. కాబట్టి అర్జునుడు నమ్ముతున్నాడు. కాబట్టి అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పారు, నీదంతా కూడా దైవీ గుణాలే ఉన్నాయి అని. కానీ అసురీ గుణం ఉండేవారు భగవంతుడిని వారికి మధ్యన వ్యత్యాసమే లేదనుకుంటారు. భగవంతుడు నేను ఒకటే. భగవంతుడు ఈ రకంగా రాసలీల చేయగలరంటే నేను కూడా రాసలీల చేయగలను, నాకు ఒక్క గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే తప్ప అని అనుకుంటారు. ఎత్తండి అయితే గిరి గోవర్ధన్ని కూడా ఎత్తండి చేతుల మీదుగా, ఎత్తగలిస్తే అప్పుడు మీరు దేవుడని నమ్ముతాం. ఊరికనే పిచ్చివాగుడు నోరు ఈ రకంగా మనం భగవంతుడితోని మనం ఎప్పటికీ కూడా మనం ఇది చేసుకోలేము, ఈక్వాలిటీ అనేది చూసుకోకూడదు. ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము. నెక్స్ట్ రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో నమో.